असहयोग आंदोलन प्रथम भाग वीडियो को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। पिलामाने जदि वीडियोटी भल लगिबो ताहेले वीडियोटी को लाइक करदेव। तुम सांग मानक सहित ए वीडियोटी को शेयर करदेव। ता सहित एही यूट्यूब चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करदेव, जद्वारा मु जेतेबेले भी एही यूट्यूब चैनल रे वीडियो अपलोड करी तुम पाखक नोटिफिकेशन चली। पिलामाने तुमर परीक्षा जदि असहयोग आंदोलन को लेकिन 8 मार्कर प्रश्न आसे ताहेले एठी जेमती पॉइंट गुड़ाक लिखाई पिलामाने ए हिसाब रे पॉइंट गुड़िक लिखि तुमे तार उत्तर करिवो। तुमर उत्तरटी बहुत सुंदर देखा जिवो एवं तुमर उत्तरटी संपूर्ण होई जिवो। पिलामाने प्रथमे असहयोग आंदोलन विषय रे लिखिबो जे असहयोग आंदोलन केबे होइतिला, असहयोग आंदोलन रो नेतृत्व किए नेतिले, असहयोग आंदोलन आरंभ केमती हैला तारी विषय रे एठी लिखिबार अछि। तापरे पिलामाने आंदोलन रो कारण गुडिक कोन कोन थिला तारी विषय रे लिखबो। तापरे आंदोलन रो कार्यक्रम कोन कोन थिला, क्यों क्यों कार्यक्रम माध्यम रे आंदोलन करा जिबा पई निर्धारण करा जायतिला तारी विषय रे लिखिबार अछि। तापरे पिलामाने आंदोलन रो अग्रगति विषय रे लिखिबार अछि जे असहयोग आंदोलन रो अग्रगति केमती होइतिला। तापरे आंदोलन रो परिसमाप्ति केमती हैला तारी विषय रे लिखिबो एवं परिशेष रे आंदोलन रो फलाफल लिखि असहयोग आंदोलन रो उत्तरटी को संपूर्ण करिवो। पिलामाने आजिर एही असहयोग आंदोलन रो प्रथम भाग वीडियो रे आमे असहयोग आंदोलन विषय रे पढ़िबा, असहयोग आंदोलन रो कारण विषय रे पढ़िबा, ता सहित असहयोग आंदोलन रो कार्यक्रम गुड़िक कोन कोन थिला तारी विषय रे एही प्रथम भाग वीडियो रे पढ़िबा एवं जानिबा। तापरे असहयोग आंदोलन रो द्वितीय भाग वीडियो रे आमे असहयोग आंदोलन रो अग्रगति, असहयोग आंदोलन रो परिसमाप्ति, ता सहित असहयोग आंदोलन रो फलाफल विषय रे पढ़िबा। असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920 मसीह रे आरंभ होइतिला। एही असहयोग आंदोलन रो नेतृत्व महात्मा गांधी नेइथिले। 1920 मसीहा जून 20 तारिख अलाहाबाद ठारे एक सर्वदलीय बैठक आयोजित होइथिला एवं एही अलाहाबाद स्थित सर्वदलीय बैठकटारे असहयोग आंदोलन पाई डाकरा प्रथम करी दिया जाइथिला। तापरे 1920 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे कलिकता ठारे एक स्वतंत्र अधिवेशन भारतीय जातीय कांग्रेस रो बसिथिला एवं एही कलिकता अधिवेशन रे असहयोग आंदोलन प्रस्तावटी दिया जाइथिला। भारतीय जातीय कांग्रेस रो मुख्य नेता बाल गंगाधर तिलक एही समय रे मृत्यु हो जाइथिला। महात्मा गांधी एही भारतीय जातीय कांग्रेस रो नेतृत्व नेले। बाल गंगाधर तिलक को मृत्यु परे 1920 मसीहा डिसेम्बर मासरे नागपुर ठारे भारतीय जातीय कांग्रेस रो आहुरी एक अधिवेशन बसे एवं एही अधिवेशन रे असहयोग आंदोलन रो प्रस्ताव गृहीत हैला। एठी जो भारत मानचित्र अछि पिला माने एही भारत मानचित्र को देख। एही भारत मानचित्र रे मु कलिकता तथा नागपुर को रेड कलर रे चिन्हित कर देइछि। एही कलिकता रे भारतीय जातीय कांग्रेस रो एक स्वतंत्र अधिवेशन बसिथिला एवं एही कलिकता अधिवेशन रे असहयोग आंदोलन रो प्रस्ताव दिया गला एवं एही नागपुर ठारे 1920 डिसेम्बर मासरे भारतीय जातीय कांग्रेस रो जो अधिवेशन बसिला सेही अधिवेशन रे
ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାରଣ, ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ହେଉଛି ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହି ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭାରତରେ 1919 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ତୁର୍କୀ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ତୁର୍କୀକୁ ମିତ୍ରଶକ୍ତିମାନେ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ତୁର୍କୀର ସୁଲତାନଙ୍କ ଖଲିଫା ପଦବୀ ଉଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଖଲିଫା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଧର୍ମଗୁରୁକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଭାରତରେ ଏହି ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଓ ଶୌକତ ଅଲି। ଏଠି ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଏବଂ ଶୌକତ ଅଲିଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ କି ଭାରତରେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଖଲିଫାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଖିଲାଫତ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଦୁଇ ଅଲି ଭ୍ରାତା ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଏବଂ ଶୌକତ ଅଲି, ତା ସହିତ ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ, ହକିମ ଫଜମଲ ଖାଁ, ହସରତ ମୋହାନି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ଖିଲାଫତ ସଭା 1919 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା ଏବଂ ଏହି ସର୍ବଭାରତୀୟ ଖିଲାଫତ ସଭାର ସଭାପତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହୋଇଥିଲେ। ତୁର୍କୀ ଉପରେ ଆହୁରି ମିତ୍ରଶକ୍ତି ସେଭର୍ସ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲଦି ଦେଇଥିଲେ। ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ଖିଲାଫତ କମିଟି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦାନ କଲା। ଏହି ଖିଲାଫତ କମିଟି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କଲା ଏବଂ ଭାରତରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦାନ କଲା। ଏହି ଖିଲାଫତ କମିଟିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ମୁସଲିମ ଲିଗ, ତା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଉଛି ରାଓଲାତ ଆଇନ। ଏହି ରାଓଲାତ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା 1919 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖ। ଏହି ରାଓଲାତ ଆଇନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ରାଓଲାତ। ଏହି ରାଓଲାତ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟକୁ ଗିରଫ କରି ବିନା କାରଣରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପ୍ରାବଧାନ ଥିଲା। ଏହି ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହରତାଲ ପାଳନ ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତୀୟବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି ବେସାନ୍ତ, ଦୀନଶ ଏଦୁଲଜୀ ୱାଜା, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପ୍ରୁ, ଶ୍ରୀନିବାସ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ପାଳନ କରାଗଲା। 1919 ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଏହି ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହୋଇଥିଲା
ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଲାହୋର, ଅମୃତସର ଇତ୍ୟାଦି ଠାରେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଫଟୋଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଫଟୋଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ରାଉଲତଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର, ଯିଏକି ଭାରତରେ ରାଉଲତ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ତୃତୀୟ କାରଣଟି ହେଉଛି ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଏହି ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରଠାରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଏହି ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି କାରଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ହେଉଛି ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବର ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚିଲୁ ଏବଂ ସତ୍ୟପାଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତାକୁ ଯେହେତୁ ଇଂରେଜମାନେ ଗିରଫ କରିଥିଲେ, ତାହାର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଏହି ପଞ୍ଜାବର ଜାଲିଆନୱାଲାବାଗ ଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପୂର୍ବଦିନ ଇଂରେଜମାନେ କୌଣସି ସଭା ସମିତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷେଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପଞ୍ଜାବର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଜାବର ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତାକୁ ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନେ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଜେନେରାଲ ଡାୟର। ସେ ଏହି ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗର ଥିବା ଏକମାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଇଂରେଜ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଉପରେ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେହି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଗୁଳିରେ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 379 ଜଣ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1200 ଜଣ। ବେସରକାରୀ ଭାବରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1200 ଜଣ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3600 ଜଣ। ଏହି ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ପଞ୍ଜାବରେ ସାମରିକ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କଲେ, ଜନତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏହି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ନୃଶଂସ କର୍ମ ପାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ନାଇଟ୍ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କାଇଜର-ଏ-ହିନ୍ଦ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଫଟୋଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏହି ପ୍ରଥମ ଫଟୋଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଫଟୋଚିତ୍ର ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ତଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ, ଏହି କାନ୍ଥରେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଜାଲିଆନୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସ୍ଥାନର କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ଗୁଲି ଲାଗିଅଛି ତାର ଏଇଟା ଫଟୋଚିତ୍ର। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚତୁର୍ଥ କାରଣଟି ହେଉଛି ହଣ୍ଟର କମିଟି ରିପୋର୍ଟ। ହଣ୍ଟର କମିଟି 1919 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ହଣ୍ଟର କମିଟିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ ହଣ୍ଟର। ଏହି ହଣ୍ଟର କମିଟି ଗଠନ କରିବାର କାରଣ ଥିଲା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ହଣ୍ଟର କମିଟି ଧୂଆଁବାଣ ସଦୃଶ ଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଲର୍ଡ଼ସଭା ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଲର୍ଡ଼ସଭା ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲା।
ଜେନେରାଲ ଡାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଜନସାଧାରଣ 30,000 ପାଉଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜେନେରାଲ ଡାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ଡାର୍ଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର, ଯିଏକି ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରଠାରେ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ପଞ୍ଚମ କାରଣଟି ହେଉଛି ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଇନ। ଏହି ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା 1919 ମସିହାରେ। ମଣ୍ଟେଗୁ ଥିଲେ ଭାରତର ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଥିଲେ ଭାରତର ଭାଇସରୟ। ଏହି ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଇନକୁ ଆହୁରି 1919 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ଭାରତରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲା। ତାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ପରିଷଦର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା। ଭାରତରେ ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରଶାସନିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବ ତିଆରି କରିଥିଲା। ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏହି ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ମଣ୍ଟେଗୁଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ର, ଯିଏକି ଭାରତର ଶାସନ ସଚିବ ଥିଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର, ଯିଏକି ଭାରତର ଭାଇସରୟ ଥିଲେ 1919 ମସିହାରେ। ଏହି ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ମଣ୍ଟେଗୁ ଏବଂ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ତିଆରି କରିଥିବାରୁ ଏହି ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଇନକୁ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଥିଲା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଯାହାକି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି 1919 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିଲା ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ତା ସହିତ ସରକାରୀ ଉତ୍ସବକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା ତାକୁ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରାଳୟ ବର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ବିଦେଶୀ ଲୁଗାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ ଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଖଦୀ ଓ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରସାର କରିବା, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଭାରତରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିରାକରଣ କରିବା, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ତା ସହିତ ଭାରତରେ ନିଶା ନିବାରଣ କରିବା। ଏହି ସମସ୍ତ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା
ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଏହି ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନର କାରଣ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ତାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତା ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ତାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଆନ୍ଦୋଳନର ପରିସମାପ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତା ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ତାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।